नमस्कार। आम समाज और संस्कृतिर आउ एक नूतन अध्याय को स्वागत करुछि मु प्रदीप। आज आम आलोचना करने को जाऊे रणपुर परी एक क्षुद्र गढ़ जो गढ़ तत्कालीन इंग्रेज शासन समय तमाम भारत रे बांटी थिला साहसी ओडियार चेतना। तत्कालीन ऑफिसर बेजल गेंट को केमिति हत्या करा जाइथिला आज अध्याय आम आलोचना करिबा। तबे राज शासनर अन्याय अत्याचार प्रजा माने हृदयंगम करि पारिथिले क्षुद्र रणपुर गढ़रे। निरीह प्रजा माने अन्याय को मुंडपाती सही नेले मध्य स्वाधीन चेता प्रजा माने शासनर त्रुटि दर्शाइबा को जाई राजा तथा राज कर्मचारी मानकर चक्षुशूल होइथिले। फलतः सेमानंक मध्यरु केतेकंकु राज्यरु बहिष्कार करा जाउथिला, आउ केतेक स्व इच्छारे रणपुर राज्य छाड़ी खासमाहाल अंचल रे अपेक्षाकृत स्वाधीन मनोवृत्ति रे बसवास करिबा पई चली जाउथिले। महात्मा गांधी प्रेरणा रे जातीय कांग्रेस तार लक्ष्य हासिल दिगरे अग्रगति करुथाए। पराधीनतार बेड़ीरू मुक्त हेबा पई भारतीय जनसाधारण गांधी निर्देश को उत्कंठार सह अपेक्षा करी रही थांती। ओडिशा रे पंडित गोपबंधु दास नेतृत्व रे कांग्रेस दल नूतन भावे गठित होई उक्त लक्ष्य हासिल दिगरे कार्य करुथाए। कांग्रेस दलर प्रभाव रे विभिन्न गड़जात अंचल मानकरे प्रजामंडल गठित होई स्वाधीनता पई आगे आसिला। रणपुर सचेतन प्रजा माने संगठित होई प्रजामंडल गठन कले। फलरे 1938 मसीहा शेषार्धरे रणपुर प्रजामंडल गठित हैला। एही प्रजामंडल रे बनमाली राम सभापति, कृपासिंधु मिश्र उपसभापति, रघुनाथ महांती संपादक, दिवाकर परिडा संगठक और अगाधु बराड़ कोषाध्यक्ष रूप से कार्य करुथिले। प्रजामंडल पक्षरु प्रजांकर गछ और माछ उपरे अधिकार, बेठी भेटी और मागड़ा रसद्र उच्छेद आदि दाबी करा जाउथिला। प्रजा मेली रे आतंकित होई अत्याचारी देवान जगन्नाथ महांती रणपुर राज्य छाड़ी चली जाइथिले। प्रजामंडल पक्षरु अनुष्ठित आंदोलन क्रमश भयंकर हैला। फलरे संग्रामी कृपासिंधु मिश्र को गिरफ्त करागला। एही गिरफ्तारीर प्रतिवाद रे सारा रणपुर रे विद्रोहर निया जलिला। राजा आतंकित होई पॉलिटिकल एजेंट मेजर बेजल गेट सहाय्य लोड़ीथिले। मेजर बेजल गेट रणपुर बिजुली बेगरे चारिआडे खेलीगला। अजणा आशंकारे लोके सिहरी उठिले। लोक माने आशंका कले साहेब निश्चय कृपासिंधु मिश्र समेत अन्य बंदी मानंकु मारिदेबे। रणपुर राजांक स्वतंत्र दूत ठारू 1939 जानुआरी 4 तारिख रे स्वतंत्र पॉलिटिकल एजेंट रणपुर अभिमुखे यात्रा आरंभ करिबा खबर मिली। उक्त दिन नयागढ़ डाक बंगला रे मेम साहेब तांक संगे थिले। जानुआरी 5 तारिख प्रभात रे मेम साहेब केतेक अशुभ संकेत देखिले। बिलातर लोक हेले मध्य तांक हृदय आशंका मध्यरे बुड़ी रहिला। एणु बेजल गेट रणपुर आसिबा पई उद्यम करन्ते से काकुति मिनती करी बारण कले, किंतु शेषरे तांकर समस्त अनुरोध वृथा हेला। प्रतापी मेजर बेजल गेट वीर दर्परे रणपुर अभिमुखे अग्रसर हेले। एही घटनार प्रत्यक्ष साक्षी नयागढ़ डाक बंगलार तत्कालीन दरवान गोकुल डाकुआ। मेजर बेजल गेट 1939 मसीहा जानुआरी मास 5 तारिख रे इटामाटी शिविररू फोर्स नहीं रणपुर अभिमुखे यात्रा कले। एडे रणपुर राजसुनाखाला रास्तार लोधाचुआ ठारे अनेक विद्रोही रास्तार दुई कड़रू गछमान काटी रास्ता मझिरे पकाई पथ अवरोध करिथिले। सेमानंकर उद्देश्य बेजल गेट साहेब रास्ता अवरोध जोगु फेरीगले बंदी मानंकु राजा हुए तो प्रजा समावेश देखि भयरे मुक्त करिदेबे। एणे बेजल गेट्र मनरे क्रोध, हृदय कोह और आखिरे लोलुप दृष्टि। रणपुरवासी को उपयुक्त शिक्षा केमिति दियाजिवो।
ଢେଙ୍କାନାଳର ବାଜି ରାଉତ ସମେତ ଅନେକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଓ ଗର୍ଭଣୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ହାତୀ ଚଲାଇ ଦମନଲୀଳା ଚଲାଇବାରେ ପାରଙ୍ଗମ ବେଜେଲ ଗେଟ୍ ଏ ସାମାନ୍ୟ ପଥ ଅବରୋଧରେ ଦବିଯିବ ତାହା କେବେ ହେବ ନାହିଁ। ସାଥିରେ ଥିବା ପୋଲିସ ଜମାଦାର ଭୁବନୀ ପୃଷ୍ଟି ଓ କାଶୀ ରାଉତଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ଅଭିଯୋଗରେ ନିସ୍ତୁକ ପ୍ରହାର କରି ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ କରି ପକାଇଲେ ବେଜେଲ ଗେଟ୍। ସେ ପୋଲିସଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ରାସ୍ତା ପରିଷ୍କାର କରି ରଣପୁର ରାଜାପ୍ରସାଦରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେତେବେଳେ ରଣପୁର ଗଡ଼ ଲୋକାରଣ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେମାନେ କୃପାସିନ୍ଧୁ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଖଲାସ କର ଓ ବେଠି ନିର୍ଯାତନା ବନ୍ଦ କର ଆଦି ଧ୍ୱନି ଦେଉଥିଲେ। ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳର ସମ୍ପାଦକ ରଘୁନାଥ ମହାନ୍ତି ଓ ସଂଗଠକ ସମ୍ପାଦକ ବିଦ୍ରୋହୀ ଦିବାକର ପରିଡ଼ା ରାଜବାଟୀ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଜନତାଙ୍କ ମେଳରେ ଦେୱାନ ଚଣ୍ଡେଶ୍ୱର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ରାଜଦରବାରଙ୍କ ଘୋଷିତ ଦାବି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଘୋଷଣାପତ୍ରର ଆଲୋଚନାରେ ବ୍ୟାପୃତ ଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପଲିଟିକାଲ ଏଜେଣ୍ଟ ମେଜର ବେଜେଲ ଗେଟ୍ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଦେୱାନ ସାହେବ ପଲିଟିକାଲ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର କେଉଁ କେଉଁ ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇଛି ତାହା ଘୋଷଣା କରିବାରୁ ଇଂରାଜୀ ଅନୁବାଦ କରିକି ବୁଝାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟକୁ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଜନତାଙ୍କ ମଝିରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଏକ ନୂତନ ଆଲୋଡ଼ନ। ଏକ ଶଗଡ଼ ନିକଟରେ ଭୀଷଣ ଜନଗହଳି। ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ଟଣାଯାଉଥିବା ଶଗଡ଼ କ୍ରମଶଃ ରାଜପ୍ରସାଦ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବେଜେଲ ଗେଟ୍ଙ୍କ ସହ ହେଉଥିବା ଆଲୋଚନାର ଫଳାଫଳ ଶୁଣିବାକୁ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହ ଚାହିଁ ବସିଥିଲେ ସେମାନେ ଶଗଡ଼ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଲେ। ଶଗଡ଼ ଓ ତା ପଛେ ପଛେ ଏପରି ଜନଗହଳିର କାରଣ ସାହେବ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଦେୱାନ ବୁଝାଇ ଦେଲେ ଯେ ସେ ରଣପୁରକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ଲୋଧାଚୁଆଠାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମୁର୍ମୂଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଟାଙ୍ଗୀ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଉଛି। ଏଣୁ ଶଗଡ଼ ପଛେ ପଛେ ଭୀଷଣ ଜନଗହଳି ହେଉଛି। ସେତେବେଳକୁ ଜନରବ ହୋଇଥିଲା ଯେ ସାହେବ ଲୋଧାଚୁଆଠାରେ ଗୁଳି କରି ଭୁବନ ପୃଷ୍ଟି ଓ କାଶୀ ରାଉତର ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବେଜେଲ ଗେଟ୍ ଏ ବିଷୟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ହଠାତ୍ ରାଜପ୍ରସାଦରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ସାଥିରେ ନିଜର ଦେହ ରଖି ସୁବେଦାର ନୂର ମହମ୍ମଦ ବ୍ୟତୀତ ପୋଲିସ ବାହିନୀର ଅନ୍ୟ କେହି ବି ନଥିଲେ। ଦେୱାନ ଚଣ୍ଡେଶ୍ୱର ମିଶ୍ର, ଜମାଦାର ମୋହରମ ଖାନ, ସିପାହୀ ସମୀର ଖାନ, ସିପାହୀ ତତାର ଖାନ, ସିପାହୀ ହସିମ ଖାନ ଓ ଶେଖ ଇଲ୍ଲୁ ବେଜେଲ ଗେଟ୍ଙ୍କ ପଛେ ପଛେ 60 ଫୁଟ ଅନ୍ତରରେ ଯାଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଶଗଡ଼ ଟାଙ୍ଗୀ ଅଭିମୁଖେ ରାଜଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲିଥାଏ। ରଣପୁର ଡାକ୍ତରଖାନା ରାଜାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବାରୁ ଖାସମାହାଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଟାଙ୍ଗୀ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଶଗଡ଼ ଯାଉଥିଲା। ଶଗଡ଼ ନ ନେବାକୁ ବେଜେଲ ଗେଟ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ କଥା ନ ମାନି ଶଗଡ଼ ଧରି ଚାଲିଲେ। ସେ ଶଗଡ଼ ବଳଦ ଟଣା ଶଗଡ଼ ନଥିଲା, ଲୋକମାନେ ହିଁ ଶଗଡ଼ ଟାଣୁଥିଲେ। ଲୋଧାଚୁଆଠାରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ପୃଷ୍ଟି, କୋକେଇ ରାଉତ, ରଘୁ ପୃଷ୍ଟି, ଚକ୍ରଧର ନାୟକ ଓ ଚିନ୍ତା ନାୟକଙ୍କୁ ଶଗଡ଼ ଟାଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ରଣପୁରଠାରେ ବହୁ ଲୋକ ଶଗଡ଼ ଟଣାରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ସାହେବ ଶଗଡ଼କୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ି ଧରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଠେଲାପେଲା ମଧ୍ୟରେ ସାହେବ, ଶଗଡ଼ ଓ ଲୋକେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଅତିକ୍ରମ କରି ଭଣ୍ଡାର ସାହି ଛକର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ସାହେବଙ୍କ ପାଖରୁ ତାଙ୍କ ଦେହ ରଖି ସୁବେଦାର ନୂର ମହମ୍ମଦ ଠେଲାପେଲାରେ ଅଲଗା ହୋଇଗଲେ। ସାହେବ 2 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଥିବା ଜନରବ ହୋଇଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ କେହି ଚିତ୍କାର କରି କହିଲା, ଭାଇମାନେ, ଏ ପଲିଟିନା ସାହେବ ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଛି। ଶଳାକୁ ଧର ଧର, ମାର ମାର। ଆଉ ଏହାପରେ 33 ବର୍ଷର ଦୀର୍ଘକାୟ ବଳିଷ୍ଠ ଯୁବକ ଅର୍ଜୁନ ରାଉତ ବେଜେଲ ଗେଟ୍ର ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ 2 ହସ୍ତ ପ୍ରସାରଣ କରି ତାଙ୍କୁ ଅବରୋଧ କଲେ। ବେଜେଲ ଗେଟ୍କୁ ଚାରିପଟୁ ଲୋକ ଘେରି ଯାଇଥିବାରୁ ସେ କୌଣସି ଆଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଟ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଅର୍ଜୁନ ରାଉତ 2 ହସ୍ତ ପ୍ରସାରୀ ଅଟକାଇଥିବାରୁ ସାହେବ ଆକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା କଲେ। ଏଣୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପିସ୍ତଲରୁ ଗୁଳି ଫାୟାର କଲେ। ଫଳରେ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଯୁବକ ଅର୍ଜୁନ ରାଉତ ଗୁଳିରେ ଟଳି ପଡ଼ିଲା। ଏହାପରେ ସାହେବ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁଳି ଫାୟାର କଲେ।
ଏହି ଗୁଳି ନାଥ ଭୋଳର କାନରେ ବାଜି ପୁନର୍ବାର ଅର୍ଜୁନ ରାଉତର ବକ୍ଷ ଭେଦ କଲା। ପିଚ୍ ପିଚ୍ ରକ୍ତସ୍ରାବ ଦେଖି ଉପସ୍ଥିତ ଜନତାର ରକ୍ତ ଗରମ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଫଳରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଜନତା ଭଣ୍ଡାର ସାହି ବିମ୍ବା ପଢ଼ିଆରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରଠାରେ ବଜେଲ ଗେଟ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେଲେ। 1939 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 5 ତାରିଖ ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ସମୂହର ରାଜା ପ୍ରତିନିଧି ବଜେଲ ଗେଟ୍ଙ୍କର ରଣପୁର ପ୍ରଜାଙ୍କ ଠେଙ୍ଗା ମାଡ଼ରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଏହା ଥିଲା ତତ୍କାଳୀନ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଇତିହାସର ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ଘଟଣା। କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଥିବା କୌଣସି ବିପ୍ଳବରେ ବ୍ରିଟିଶ ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ମେଜର ଭଳି ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଫିସରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇନଥିଲା। ମେଜର ବଜେଲ ଗେଟ୍ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଡ଼ଜାତରେ ଘଟିବା ପରେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଭୀରୁ ବୋଲି ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଅପବାଦ ଥିଲା ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତତ୍କାଳୀନ ପଲିଟିକାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ରେସିଡେନ୍ସ କର୍ଣ୍ଣେଲ ବାର୍ଟନ ସାହେବ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଆମେ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକେ ଏତେ ହିଂସ୍ର ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ପଠାଇଥାନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି ଥରେ ଆଉ କିଛି ଅଣଆଲୋଚିତ ଇତିହାସ ସହିତ ଆସିବି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର।